من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. اللهم انعم علينا وهدانا إلى دين الإسلام حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، فلك الحمد ولك الشكر حتى ترضى. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم أوصل وبلغ مثل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم. هذه هدية باطلة ورحمة نازلة وبركة شاملة إنا إلى حضرة روح نبينا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم وإلى حضرات صحابه البدريين والأحديين والخندقيين والحنينيين والحديبيين والتبوقيين وسائر الصحابة والقرابة كلهم أجمعين. اللهم وإلى حضرات أولياء الله تعالى من مشارق الأرض إلى مغاربها صغيرا وكبيرا ذكرا وأنثى كلهم أجمعين. اللهم زد لهم فضلا على فضلهم وشرفا على شرفهم وكرامة على كراماتهم لديك يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في أمرنا هذا يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في اجتماعنا هذا يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في جميع أفعالنا وأقوالنا وأحوالنا وتعلمنا وتعليمنا وتجاراتنا وزراعاتنا ومعاملاتنا وسائر أمورنا خصوصا في أمور ديننا يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا غيبا إلا سترته ولا غما إلا كشفته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا أديته ولا مرضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا وارحمنا ولوالدينا ربنا ارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم أنزل نعمة وبركة ورحمة وصحة وعافية وسلامة وسكينة في هذا البيت. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات طيب ثراهم واجعل الجنة مأواهم. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. بحق محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. صل على جميع الأنبياء والمرسلين. الحمد لله. സാറ് അടിക്കണില്ലേ? സാറെന്നറിയോ? റമ്മിലുണ്ട്. ഇന്നോട്ടെ
മെമ്പർ അവിടെ നിൽക്കണം സാർ. ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി ഫ്രണ്ടിലേക്ക് വരാം. ക്യാമറ കുറച്ചുകൂടി ബാക്കിലേക്ക് വെക്കണം. ഒത്തിരി ബാക്കിലേക്ക് വെക്കണം. ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ? പ്രിയമുള്ളവരെ, പെരിങ്ങോട്ടുകുരിശി ആസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള ദയ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റിന്റെ 12ാമത്തെ ദയാഭവനത്തിന് അബ്ദുൽ ഖാദറിനും കുടുംബത്തിനും ഒരു ദയാഭവനം, ഖാദറിനും മക്കൾക്കും ഒരു ദയാഭവനം. ആ ദയാഭവനത്തിന്റെ കുറ്റിയടിക്കൽ ചടങ്ങാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നടന്നിട്ടുള്ളത്. ദയ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റിന്റെ 2015 മുതൽ രൂപീകരിച്ച അന്ന് മുതലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ വിവിധങ്ങളായ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഒരു അധ്യായം, അടുത്ത ഒരു അധ്യായം ഇവിടെ തുടക്കം കുറിക്കുകയാണ്. ദയ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് 5 വർഷം മുമ്പ് പെരിങ്ങോട്ടുകുരിശിയിലെ വില്ലേജ് ഓഫീസറായ ശ്രീ EB രമേശ് അവർകൾ അദ്ദേഹം തുടങ്ങി വെച്ച പ്രസ്ഥാനം ഇന്ന് 262 മെമ്പർമാരുള്ള, ഇന്നലെ 2 പേര്, അപ്പോൾ 264 മെമ്പർമാരുള്ള വലിയൊരു ജീവകാരുണ്യ രംഗത്ത്, സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തന രംഗത്ത് വലിയൊരു വടവൃക്ഷമായി പടർന്ന് പന്തലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ലോകത്ത് എവിടെ മലയാളിയുണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ ദയയ്ക്ക് ഒരു മെമ്പറെങ്കിലും ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു വലിയ വികാസത്തിലേക്ക് ദയ എത്തിപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ദയ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് 2015 മുതൽ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങി ഈ കാലത്തിനകത്ത് 11 വീടുകൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെട്ടു. ദയയുടെ 9, 10, 11 3 വീടുകൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തന മേഖലയിലെ വെള്ളി നക്ഷത്രമായ നാസർ മാനുക്കയാണ് 3 വീടുകളുടെ ഉദ്ഘാടനം പൂർത്തീകരിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദയയുടെ സുതാര്യമായ പ്രവർത്തനം, ദയ ഏത് പ്രവർത്തനം ചെയ്യുമ്പോഴും രഹസ്യമായിട്ടല്ല ചെയ്യുന്നത്, പരസ്യമായിട്ടാണ്, ജനങ്ങളുടെ പങ്കാളിത്തത്തോടുകൂടി ജനകീയമായിട്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും സുതാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദയയ്ക്ക് ധാരാളം പുതിയ പുതിയ അംഗങ്ങളെയും അഭ്യുദയകാംക്ഷികളെയും ഓരോ ദിവസവും ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ദയ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റിന്റെ ഉന്നതാധികാര സമിതിയിലുള്ള സലീം നാലകത്ത്, അദ്ദേഹം ദുബായിലാണ്. അദ്ദേഹം ഏകദേശം ഒരു വർഷത്തോളമായിട്ട് നമ്മുടെ അബ്ദുൽ ഖാദറിന്റെയും കുടുംബത്തിന്റെയും കാര്യം നമ്മളോട് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം ഞാൻ ചെയർമാൻ നിർദ്ദേശിച്ചനുസരിച്ച് ഞാനൊരു 4 മാസം മുമ്പ് ഇവിടെ വന്നു, കുടുംബത്തിനെയൊക്കെ കണ്ടു, കാര്യങ്ങളൊക്കെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. പക്ഷേ ഈ കോവിഡിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലിരിക്കുകയായിരുന്നു ഞങ്ങൾ. കാരണം ദയ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റിൽ 262, 264 മെമ്പർമാരുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ 264 ചെയർമാൻ അടക്കം 264 മെമ്പർമാരും ചാരിറ്റി ഒരു തൊഴിലാക്കിയവരെ അല്ല. എല്ലാവരും സ്വന്തമായി ജോലി ചെയ്ത് കുടുംബം നോക്കി അതിനപ്പുറമുള്ള സമയവും സമ്പത്തും പങ്കുവെച്ച് ജീവിക്കുന്ന ആളുകളാണ്. അല്ലാതെ ദയയ്ക്ക് ഒരു പോസ്റ്റ് ഇടുമ്പോഴേക്ക് ലക്ഷങ്ങളോ കോടികളോ ഒന്നും ആഴ്ചകൾ കൊണ്ടോ ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ടോ വന്ന് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വീഴാനുള്ള യാതൊരു സംവിധാനം ദയക്കില്ല. ദയ ഈ 264 മെമ്പർമാരുടെയും ദയയുടെ അഭ്യുദയകാംക്ഷികളുടെയും ചെറുതും വലുതുമായ സഹായങ്ങൾ സ്വരൂപിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഓരോ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് സുതാര്യമായ പ്രവർത്തനമാണെന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി എടുത്തു പറയുകയാണ്. അപ്പോൾ സലീം നാലകത്തിന്റെ ആവശ്യപ്രകാരം നമ്മളിവിടെ വന്ന് നോക്കി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. പക്ഷേ കോവിഡിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ എങ്ങനെ പണമുണ്ടാക്കും,
എന്ന് ഞങ്ങൾ വളരെ വ്യസന സമയത്ത് ഇരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ സലീം നാലകത്ത് ഷുക്കൂർ ഭായ് പട്ടാമ്പി ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും ഊർജ്ജസ്വലനായ ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തകനാണ്. അവരൊക്കെ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഏറ്റെടുത്ത് ചെയ്യാം. കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു അഭിലാഷമാണ് ഭാര്യയ്ക്കും മക്കൾക്കൊരു ഒരു വീട് വേണമെന്നുള്ളത്. ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്ന വീട് ആ കാണുന്നതാണ്. അതിൽ ഒരുപാട് അവകാശികളുണ്ട്. അവിടെ ശാശ്വതമല്ല. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അസുഖം 20 വർഷം മുമ്പ് ഹാർട്ടിന് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് വാൽവ് മാറ്റിവെച്ചതാണ്. വാൽവൊക്കെ മാറ്റിവെച്ചാൽ അതിനൊക്കെ ഒരു പീരീഡ് ഉണ്ട്, കാലാവധിയുണ്ട്. അതിനുശേഷമുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ കണ്ടു തുടങ്ങി. അപ്പോൾ പുള്ളിക്കുള്ള ഒറ്റ ആഗ്രഹമേ ഉള്ളൂ, ഭാര്യയ്ക്കും മക്കൾക്കും ഒരു സുരക്ഷിതമായി കിടന്നുറങ്ങാൻ ഒരു വീടുണ്ടാക്കി തരണം എന്നാണ് പുള്ളിയുടെ ആവശ്യം. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ദയ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് എന്നിവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ളത്. നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ ബാബു മാഷ്, പ്ലാപ്പറ്റിയുടെ പ്രിയങ്കരനായ ബാബു മാഷ് ദയയുടെ അംഗമാണ്. അദ്ദേഹത്തിനെ കൺവീനറാക്കിക്കൊണ്ട് ഈ പദ്ധതി ഇവിടെ ആരംഭിക്കുകയാണ്. തുടക്കം കുറിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഈ പരിപാടിയുടെ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്ക് പ്രിയങ്കരനായ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ, ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ, മുൻ പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് അടക്കമുള്ള ജനപ്രതിനിധികളും പൊതുപ്രവർത്തകരും ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും ഇവിടെ ചേർന്ന ഞങ്ങളുടെ പ്രിയങ്കരനായ ചെയർമാൻ EB രമേശ്, ഈ വടവൃക്ഷത്തെ നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ വഴികാട്ടി ശ്രീ EB രമേശ് അവർകൾ, അതുപോലെ ദയയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒരുപാട് പേര് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഓരോരുത്തരെയും പേരെടുത്ത് പറയുന്നില്ല. ദയയുടെ പ്രവർത്തകരും നേതാക്കന്മാരുമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പേര്, ഞങ്ങളുടെ കാരണവർ അമ്പലപ്പാറയിലെ പത്മനാഭൻ മാഷ് ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേര്. ഞങ്ങളുടെ ആസാമിലുള്ള ഷാജി, അദ്ദേഹത്തിന് വരാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം മണ്ണൂരിൽ നിന്ന് അമ്മയെയും മോളെയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേർ ദയയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഓരോരുത്തരെയും പേരെടുത്ത് പറയുന്നില്ല. ദയയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ആശംസിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ള നാട്ടുകാർ, നമുക്കറിയാം അബ്ദുൽ ഖാദറിനെ ഇത്ര കാലം സംരക്ഷിച്ചത് ഇവിടുത്തെ നാട്ടുകാരും പള്ളി കമ്മിറ്റിയുമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചികിത്സാ ചെലവുകൾ വഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പള്ളി കമ്മിറ്റിയും അതുപോലെ സ്നേഹസമ്പന്നരായ നാട്ടുകാരുമാണ്. പലരും ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നു. ഒരിക്കൽ കൂടി ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന എല്ലാവർക്കും, ആരെയും പ്രത്യേകം പറയുന്നില്ല, സ്വാഗതം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഈ യോഗത്തിന്റെ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്ക് ദയ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റിന്റെ കരുത്തനായ ചെയർമാൻ, ഞങ്ങളുടെ ധീരനായ വഴികാട്ടി അദ്ദേഹത്തെ EB രമേശ് അവരെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ഏറെ ആദരണീയരായ ജനപ്രതിനിധികൾ, ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ, ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ, പഞ്ചായത്ത് മുൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റ്, മറ്റ് ജനപ്രതിനിധികൾ, ഈ ചടങ്ങിന് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ദയാഭവനത്തിൻ്റെ കൺവീനർ സ്ഥാനം അലങ്കരിക്കുന്ന പ്രിയങ്കരനായിട്ടുള്ള ബാബു മാസ്റ്റർ, ദയയുടെ അഡ്മിൻ പാനൽ അംഗങ്ങൾ, അഡ്വൈസറി ബോർഡ് അംഗങ്ങൾ, ഞങ്ങളുടെ കാരണവരായിട്ടുള്ള ശ്രീ പത്മനാഭൻ മാസ്റ്റർ, ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ള പള്ളി കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികളെ, ആത്മീയ നേതാക്കന്മാരെ, പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ദയയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്ന് ഏറെ ധന്യമായ ഒരു മുഹൂർത്തമാണ്. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വ്യക്തിപരമായിട്ട് അതിലേറെ ധന്യമായിട്ടുള്ളൊരു മുഹൂർത്തമാണ്. പുലാപ്പറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് വളരെ ആത്മബന്ധമുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ്. കാരണം എൻ്റെ പെങ്ങളെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ്. പെങ്ങളും അളിയൻ്റെ ഏട്ടനും ഇവിടുത്തെ കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കിൻ്റെ സെക്രട്ടറി ആയിട്ടുള്ള ശ്രീ ജയനും ഒക്കെ ഇവിടുന്ന് ഞങ്ങൾ ദയയുടെ അംഗങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ അവരുടെ സ്ഥലത്ത് ഞങ്ങൾക്കൊരു വീട് നിർമ്മിച്ച് നൽകാൻ അവസരം കിട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ്. ദയ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് നിർമ്മിച്ച് നൽകുന്ന 12ാമത്തെ ദയാഭവനമാണ് ഇന്നിവിടെ കുറ്റിയടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ദയ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് നിർമ്മിച്ചു കൊടുക്കുന്ന വീടുകളുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് കെട്ടുറപ്പിൽ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത തരത്തിലുള്ള, നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരു വീട് പണിയുമ്പോൾ എത്രമാത്രം സൂക്ഷ്മതയോടുകൂടിയിട്ടാണോ ആ വീട് നിർമ്മിക്കുക, അതുപോലെ വീട് നിർമ്മിക്കാനാണ് നമ്മൾ കോൺട്രാക്ടർക്ക് നിർദ്ദേശം കൊടുക്കുന്നത്. ഓരോ വീടിനും ഞങ്ങൾക്കൊരു സമയമുണ്ട്. വീട് പണി ആരംഭിച്ചാൽ കൃത്യമായിട്ട് 3 മാസം എന്നാണ് കോൺട്രാക്ടറായിട്ടുള്ള രാജേഷിന് നിർദ്ദേശം കൊടുക്കുക. പക്ഷേ രാജേഷിൻ്റെ അടുത്ത് വ്യക്തിപരമായിട്ട് സ്വകാര്യമായിട്ട് പറയും 2.5 മാസത്തിനുള്ളിൽ അത് തീർത്തോളണം എന്ന് പറയും. രാജേഷ് അതേപോലെ തന്നെ അത് തീർക്കും. അതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഒരു രീതി എന്ന് പറയും. തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് അത് പൂർത്തീകരിക്കുക, പിന്നെ അടുത്ത പരിപാടിയിലേക്ക് കടക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. നേരത്തെ ശങ്കർജി സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ ചാരിറ്റി തൊഴിലാക്കിയ ആരും ദയ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റിലില്ല. എല്ലാവരും ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും അല്ലെങ്കിൽ തൊഴിലെടുത്തുകൊണ്ട് സ്വന്തം കുടുംബത്തെ നോക്കുകയും സമൂഹത്തെ സേവിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സുമനസ്സുകളായിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് ഞങ്ങളുള്ളത്. 264ഓളം പേര് ഉള്ള ഒരു കൂട്ടായ്മയാണ്. ഏകദേശം ഒരു 4 കോടിയിലധികം രൂപയുടെ സഹായം അശരണരായ ആളുകളിലേക്ക് പല വിധത്തിൽ എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്നേ വരെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു വീടിൻ്റെ കാര്യം
ഞങ്ങൾക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഞങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത് ശ്രീ സലീം നാലകത്താണ്. സലീം നാലകത്ത് ഒറ്റപ്പാലം സ്വദേശിയാണ്. ദുബായിൽ ഡ്രൈവറായിട്ട് ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന വരുമാനത്തിൽ പകുതിയോളം ഇതേപോലെ തന്നെ സാമൂഹ്യ സേവനത്തിന് ചെലവഴിക്കുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് ഏറെ അഭിമാനമുള്ള ഒരു പ്രവർത്തകനാണ് സലീം നാലകത്ത്. അപ്പോൾ സലീം നാലകത്ത് ഇത് പറഞ്ഞ സമയത്ത് അന്നൊരു ചികിത്സാധന സഹായം കൊടുക്കാനായിട്ടാണ് അപേക്ഷ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ ചികിത്സാധന സഹായം കൊടുക്കാൻ അവിടെ വരട്ടെ, ഇത് കണ്ടതും ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ഇവർക്കൊരു വീടാണ് ആവശ്യം, നമുക്ക് വീടാണ് പണിയേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെൻഡിങ്ങിൽ വെക്കരുത്. കാരണം അന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് 2-3 വീടിൻ്റെ പണി നടക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും പടച്ചവൻ്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് അതിനുള്ള സമയം ഇപ്പോഴാണ് ആയിരിക്കുന്നത്. വീണ്ടും അത് ഞങ്ങളിലേക്ക് തന്നെ വന്നു. വളരെ സന്തോഷപൂർവ്വം ഞങ്ങൾ അത് ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് സലീം നാലകത്ത് അവിടെ ഇരുന്ന് കൊണ്ട് പറഞ്ഞു, സാറേ ഞാൻ എൻ്റെ കെയർ ഓഫിൽ ഞാനൊരു 1 ലക്ഷം രൂപ ഞാൻ തരും. അതേപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളിവിടെ പ്രവർത്തകനായുള്ള ഷുക്കൂർ പട്ടാമ്പി വന്നു. ഷുക്കൂർ പട്ടാമ്പി പറഞ്ഞു എൻ്റെ കെയർ ഓഫിൽ ഞാനും 1 ലക്ഷം രൂപ തരും. ഇപ്പോൾ 2 ലക്ഷം രൂപ ആ വഴിക്ക് തന്നെ ആയി. ബാക്കിയുള്ളതാണ് നമുക്ക് കൂട്ടായ പരിശ്രമത്തിലൂടെ കണ്ടെത്തേണ്ടതുള്ളൂ. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അതെല്ലാം നമ്മളെല്ലാവരും ഒത്തുചേർന്ന് പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും പറ്റും. ദേവചാറ്റം ട്രസ്റ്റിന് ഒരു വീട് വെച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി കുറേ കാശ് പിരിച്ചുകൊണ്ട് അത് അദ്ദേഹത്തിന് വീട് വെച്ച് കൊടുത്ത് ബാക്കി പൈസ നിങ്ങൾ വെച്ചോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതി ഞങ്ങൾക്കില്ല. മുൻകൂട്ടി തന്നെ ഞങ്ങളുടെ നയം വ്യക്തമാക്കിയാണ്. ഈ വീടിന് വേണ്ടി വരുന്ന ചെലവ് ഏകദേശം 6 ലക്ഷം രൂപയാണ് ഞങ്ങൾ കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നത്. 6 ലക്ഷം രൂപ പൊതുജനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുകയാണ്. പിരിക്കുന്ന പരിപാടി ദഹിക്കില്ല. ഒരാളുടെ അടുത്തും പോയിട്ട് റെസീറ്റ് പിരിവ് വാങ്ങുകയോ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സഹായം തരൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് നേരിട്ടൊരു സഹായ അഭ്യർത്ഥനയോ ഇന്നേ വരെ ഞങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടില്ല, ഇനി നടത്താനും പോകുന്നില്ല. ഈ വീട് നിർമ്മിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ 6 ലക്ഷം രൂപ പൊതുജനങ്ങളിൽ നിന്ന് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അത് ദയാചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് ബാക്കിയുള്ളത് ഞങ്ങൾ ചേർക്കും. കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മറ്റൊരാൾക്ക് ഇതേപോലെ അബ്ദുൽ ഖാദറിനെ പോലെ വേറെ എന്താ പറയുക സഹായം ആവശ്യമുള്ള മറ്റൊരാൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അത് നീക്കി വെക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുക. അല്ലാതെ ഇദ്ദേഹത്തിന് വീട് വെച്ച് കൊടുത്ത് ബാക്കി പൈസ നിങ്ങൾ വെച്ചോ എന്ന് പറയുകയോ പിടിവലി കൂട്ടുകയോ ചെയ്യുന്ന പരിപാടി ഞങ്ങൾക്കില്ല. ദയയിലേക്ക് വരുന്ന ഓരോ തുകയും ദയയുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് മാത്രമേ വരുള്ളൂ. കാശ് ഒരാളും ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തകർ ഇതിൻ്റെ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരാളുടെയും കയ്യിൽ കൊടുക്കരുത്, കയ്യിൽ വാങ്ങുകയോ കയ്യിൽ കൊടുക്കുകയോ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങളുടെ രീതിയല്ല. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ചേർന്നുകൊണ്ട് കൂട്ടായ പരിശ്രമത്തിലൂടെ നമുക്ക് നല്ലൊരു വീട് ഇദ്ദേഹത്തിന് പണിതു കൊടുക്കാം. അതിന് പടച്ചവൻ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. ലോക്കൽ മെമ്പർ ആയിട്ടുള്ള ശ്രീകുമാരി മേഡത്തിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. പ്രിയമുള്ളവരെ, ബഹുമാന്യരെ, എന്തായാലും നല്ലൊരു ശുഭമുഹൂർത്തത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. നമ്മുടെ പ്ലാപ്പറ്റയെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും ഒട്ടേറെ പേർ കുറേ കാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. 2016 ഞങ്ങൾ ബാബുമാഷും ജയനും മറ്റ് കുറച്ച് പ്രവർത്തകരും കൂടെ ചേർന്ന് ഇതുപോലെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു ചാരിറ്റി ആയിട്ട് തുടങ്ങാമെന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തിൽ ചെറുതായിട്ട് ഒരു ആർദ്രം ചാരിറ്റി ഇവിടെ പ്ലാപ്പറ്റയിൽ തുടങ്ങാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കി. അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പോൾ ഒരു ആംബുലൻസ് സർവീസോട് കൂടെ ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തനം ഇവിടെ ചെറുതായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട്. അതിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ ബാബുമാഷയുടെ ഒരു പ്രത്യേക താല്പര്യപ്രകാരം ദയയുടെ ഒരു പ്രവർത്തകരുമായിട്ട് പരിചയപ്പെടാനും കഴിഞ്ഞ ഓണത്തിന് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു ബിരിയാണി ഫെസ്റ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് കൂടുതൽ ദയയുമായിട്ടൊരു ബന്ധപ്പെടാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടായി. അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് ബാബുമാഷ് വായത്തോരാതെ പറയാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് വളരെ സന്തോഷമാണ് തോന്നാറ്. എന്തായാലും പ്ലാപ്പറ്റയ്ക്ക് ഇത്തരത്തിലൊരു ദയയുടെ ഒരു സാഹചര്യം കിട്ടിയതിന് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. എന്തായാലും ഞങ്ങളാൽ കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് ദയയ്ക്ക് വേണ്ട എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ആർദ്രം ചാരിറ്റിയോട് കൂടെ ഒപ്പം നിന്നുകൊണ്ട് എല്ലാ പ്രവർത്തനത്തിലും ഏർപ്പെടുമെന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു വീടിൻ്റെ ഗുണഭോക്താവായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ അബ്ദുൽ ഖാദർ അണ്ണനും കുടുംബത്തിനും മറ്റ് പ്രവർത്തകർക്കും ഇതിനുള്ള നല്ല മനസ്സുണ്ടാവട്ടെ. ഇത് നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തനം പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയട്ടെ എന്ന് മാത്രം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തട്ടെ. അടുത്തായിട്ട് നമ്മുടെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സിൽവിജ. ബഹുമാനപ്പെട്ട ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റിൻ്റെ ചെയർമാൻ, മറ്റ് അംഗങ്ങളെ, സ്നേഹമുള്ള സഹപ്രവർത്തകരെ, പള്ളി കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളെ, ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റിനെ പറ്റി ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുകയാണ് ഞാനിത്. കാരണം ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റിൻ്റെ 12ാമത്തെ വീട് ആണ് ഈ ഭവനം എന്ന് കേട്ടതിൽ ഒത്തിരി സന്തോഷം. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ പുതുവർഷത്തിൽ ഒരു പുതിയ ഭവനത്തിന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ സാധിച്ചതിൽ അതിലേറെ സന്തോഷം. ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റിൻ്റെ ഈ പ്രവർത്തനം ഒത്തിരി നല്ല രീതിയിൽ മുമ്പോട്ട് പോകണമെന്ന് ആദ്യമേ ദൈവനാമത്തിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ്, അതിനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഏതാണ്ട് 2000 കാലഘട്ടത്തിൽ ഞാൻ ഈ വാർഡിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജനപ്രതിനിധിയാണ്. അന്ന് അബ്ദുൽ ഖാദറിൻ്റെ കുടുംബത്തെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒത്തിരി സന്തോഷത്തോടെ അവരുടെ വീട്ടിൽ വരുന്ന ഒത്തിരി സന്തോഷത്തോടെ കഴിഞ്ഞൊരു കുടുംബമായിരുന്നു. കാരണം എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എൻ്റെ അടുത്ത് ഇന്ന് വരെ ആ കുടുംബം യാതൊന്നും പഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ഒരു വ്യക്തിഗത ആനുകൂല്യം ഒന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടില്ല. എപ്പോഴും നല്ല ചിരിച്ചൊരു മുഖവും
ഒത്തിരി നല്ല സന്തോഷമുള്ള ഒരു കുടുംബമായിരുന്നു. അതിനുശേഷം 2010, 15, 20 കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് വീണ്ടും വന്നപ്പം ഇലക്ഷന് വരുമ്പം ഭയങ്കര ഒരു വിഷമം തോന്നി. കാരണം ഒരു മൂകത അവിടെ, ഒരു ആകെപ്പാടെ. അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള പ്രവർത്തകനോട് ചോദിച്ചു. അന്ന് ഇവരെ കണ്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോയി. അബ്ദുൽ ഖാദറിന് ഭയങ്കര ഒരു വിഷമഘട്ടത്തിൽ ഭയങ്കര ഒരു അത് പറയാനേ പറ്റില്ല ആ മുഖം എന്താണെന്ന്. അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ശ്രീമതിയോട് മാറിച്ച് എന്ത് പറ്റിയെന്ന് വെച്ചിട്ട് അതിന് സുഖമില്ല ചേച്ചി എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ എനിക്കത് വിഷമം തോന്നി. കാരണം ഞാൻ 15 വർഷം മുമ്പ് കണ്ട കുടുംബത്തിലെ ആൾക്കാരും അല്ല. അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകനോട് ചോദിച്ചു എന്താണ് അവിടെ സംഭവിച്ചത്. അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ചേച്ചി അവന് വീടില്ല, അതിന് മാനസികമായിട്ട് അവന് ഭയങ്കര വിഷമമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അന്ന് ഈ സംഭവം എനിക്കറിയില്ല. അപ്പം തന്നെ ഞാൻ തന്നെ എൻ്റെ പ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു പഞ്ചായത്ത് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് കാലമായിട്ട് വീടുകളൊക്കെ വളരെ കമ്മിയാണ്, എല്ലാവർക്കും അറിയാം. വീട് കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ ചന്ദ്ര നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടി പിരിവെടുത്തിട്ടാണെങ്കിലും അബ്ദുൽ ഖാദറിന് ഒരു വീട് പണിത് കൊടുക്കണം. കാരണം നമ്മൾ നോക്കിയാൽ നടക്കും. കാരണം അവൻ്റെ അവസ്ഥ എന്തായാലും അങ്ങനെ ഒരു മനസ്സെനിക്ക് തോന്നി. വീണ്ടും ഞാൻ 3 റൗണ്ട് വരുമ്പോൾ എൻ്റെ ഭാര്യ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ചേച്ചി ഇന്നൊരു ചാനലുകാർ ഇവിടെ വന്നു, ഞങ്ങൾക്കൊരു വീട് പണിയാനുള്ള ഇതൊക്കെ. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഒത്തിരി സന്തോഷം തോന്നി. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എനിക്കന്ന് ഈ ട്രസ്റ്റിനെ പറ്റിയൊന്നും അറിയില്ല. അപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഞാൻ എൻ്റെ പ്രവർത്തനോട് നമുക്ക് പഞ്ചായത്തിൽ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ചെറിയ വീട് നമ്മളെല്ലാവരും നോക്കി നടക്കുന്ന കാര്യമല്ലേ. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പ്ലാപ്പറ്റക്കാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകിച്ച് സാമൂഹ്യ സേവനത്തിന് ആര് ചെന്നാലും കൈ മറക്കില്ല. അതിൽ കക്ഷി രാഷ്ട്രീയമൊന്നുമില്ല. ആര് പിരിവിന് ചെന്നാലും എല്ലാവരും, പ്രത്യേകിച്ച് എനിക്ക് ബാബുമാഷൊക്കെ ഞാൻ 100 രൂപ പ്രതീക്ഷ മാഷിൻ്റെ പഠിച്ചത് മാഷ് എനിക്ക് 500 രൂപ തരും ഒരു പിരിവിനൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോൾ. അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒത്തിരി അഭിമാനമുണ്ട്. അത് ഞാൻ പല വ്യക്തികളോട് ഷെയർ ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ നോക്കി നടക്കാത്ത കാര്യമില്ല എന്നും പറഞ്ഞ് എൻ്റെ പ്രവർത്തനം സ്വാതന്ത്ര്യപ്പെടുത്തി പോയപ്പോഴാണ് 3ാം റൗണ്ട് വരുമ്പോൾ ഈ കുട്ടി എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ചേച്ചി ഇവരിങ്ങനെ വന്നു ഞങ്ങൾക്ക് വീട് തരും. ഒരു ചാനലുകാരെ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് അതിനെപ്പറ്റി അറിയില്ലായിരുന്നു എന്താണെന്ന്. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിനെപ്പറ്റി ഇങ്ങനെ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഏത് ചാനലുകാരെ എന്താണ് എങ്ങനെയെന്ന്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചാനലുകാർ ഒത്തിരി സാമ്പത്തികമൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ആണെങ്കിൽ ഇനിയും നമ്മുടെ വാർഡുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മറ്റുള്ള വാർഡുകളിലൊക്കെ ഇതുപോലെ ഒത്തിരി ദയനീയാവസ്ഥയിലുള്ള കുടുംബമുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാമെന്ന ഒരു ധാരണയിലായിരുന്നു ഞാൻ അങ്ങനെ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചത്. എന്തായാലും അതൊന്നുമല്ല, നല്ലൊരു ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് ദയയുടെ ഈ കാരുണ്യം ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാകാൻ ഇപ്പോഴാണ് ഇന്നലെ ബാബുമാഷ് വിളിച്ചപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാകാൻ സാധിച്ചത്. എന്തായാലും ഒത്തിരി സന്തോഷം. നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം ഇങ്ങനെ ഈ 12 വീടിൽ ഒതുങ്ങി നിൽക്കാതെ വരും കാലങ്ങൾ ഉയർന്നു കൂടുതൽ കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്കറിയാം കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ മാറ്റം അനുസരിച്ച് ഒത്തിരി സർക്കാരിനൊന്നും നമുക്ക് ഉദ്ദേശിച്ച വീടൊന്നും കൊടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പോൾ അതേപോലെയുള്ള മാറ്റത്തിലൂടെ നമുക്ക് ഒത്തിരി വീടുകൾ ഈ നാട്ടിലുണ്ടാകും കൊടുക്കാൻ സാധിക്കണം. മറ്റുള്ള മേഖലയിൽ കുട്ടികളുടെ കല്യാണം, അസുഖം, ഇങ്ങനെ എല്ലാ മേഖലകളിലും നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കട്ടെ. അതിന് ഞാൻ എൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് സപ്പോർട്ടും സഹായവും എപ്പോഴും പ്രതീക്ഷിക്കാം. എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി വിദ്യാശംസകൾ നേരുകയാണ്. എന്തായാലും ഇതിലൊന്നും ഒതുങ്ങാതെ ഇനി 1 വർഷം കഴിയുമ്പോഴേക്കും 2021 കഴിയുമ്പോൾ 2 വീടും കൂടെയൊക്കെ പണിയാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ 2-3 ഒക്കെ പണിയാനുള്ള സാഹചര്യം ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് നൽകട്ടെ എന്ന് മാത്രം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും മെമ്പർ പറഞ്ഞതിലൊരു കൂട്ടിച്ചേർക്കൽ പറയാണ്. ഞങ്ങൾ വീട് പണി മാത്രമല്ല, ഞങ്ങൾ 4 ജീവൻ കരൾ മാറ്റിവെച്ച് 4 ജീവൻ രക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. 12 കരൾ മാറ്റിവെച്ച രോഗികൾക്ക് പ്രതിമാസം 10,000 രൂപയുള്ള മരുന്ന് എല്ലാ മാസവും കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിൽ ഒരാൾ പുലാപ്പറ്റക്കാരനാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ ഞങ്ങൾ 25 അവശ്യ കലാകാരന്മാർക്ക് പ്രതിമാസം 1000 രൂപ വെച്ചിട്ട് പെൻഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അവർ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ മാസം. അതിലും പുലാപ്പറ്റക്കാരുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മൾ 50 എയ്ഡ്സ് ബാധിത കുടുംബങ്ങൾക്ക് എല്ലാ മാസവും പോഷകാഹാര കിറ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കൊടുവായൂർ വെച്ചിട്ട്. അതുപോലെ വിദ്യോദയ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് വിദ്യാഭ്യാസ വിഭാഗം, വിദ്യോദയ പറഞ്ഞൊരു വിഭാഗമുണ്ട്. ഞങ്ങൾക്ക് കുറേ മാഷന്മാരും ടീച്ചർമാരും മെമ്പർമാരുണ്ട്. അവരെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് വിദ്യോദയ ഒരു പദ്ധതിയുണ്ട്. ആ പദ്ധതിയിലൂടെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ഒക്കെ തുടങ്ങിയപ്പോൾ പഠിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത കുട്ടികൾക്ക് ടിവിയും 100 ടി വി, മൊബൈൽ ഫോണും, സ്മാർട്ട് ഫോണ്, അങ്ങനെ 100 എണ്ണമാണ് നമ്മൾ ജില്ലയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ എത്തിച്ചു കൊടുത്തത്. അവ പഠിക്കാൻ മിടുക്കരായ കുട്ടികൾക്ക്, കഴിവില്ലാത്ത കുട്ടികൾക്ക് അതാണ് കൊടുത്തത്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് മേഖലയിൽ കാരുണ്യ വിപ്ലവം, ജീവകാരുണ്യത്തിന്റെ ജനകീയ ബക്കറ്റ് വിപ്ലവം പറഞ്ഞൊരു പദ്ധതി തന്നെ ലോകത്താദ്യമായിട്ട് ദയാ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് വിഭാവനം ചെയ്തതാണ്. ഒരു പഞ്ചായത്തിലെ ഒരു രോഗിയെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ, കരൾ മാറ്റിവെക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ വൃക്ക മാറ്റിവെക്കാൻ വേണ്ടി ആ പഞ്ചായത്തിലെ 12,000 ജനങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പോലെ പ്രവർത്തിച്ച ആളുകളെ അണിനിരത്തിക്കൊണ്ട് ബക്കറ്റ് വിപ്ലവത്തിൽ കൂടെ സീൽ ചെയ്ത ബക്കറ്റുകൾ 100 ബക്കറ്റ് കൂടെ ഒരേ ദിവസം 5 മണിക്കൂർ ഇറങ്ങി ഞങ്ങൾ 15 ലക്ഷം വരെ 5 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഓരോ പഞ്ചായത്തിനും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ചരിത്രമാണ് മംഗല്യദീപം. മംഗല്യദീപം എന്നൊരു ദയാ മംഗല്യദീപം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പദ്ധതിയുണ്ട്. അതിലൂടെ നമ്മൾ 3 പെൺകുട്ടികളുടെ വിവാഹം നടത്തി കൊടുത്തു. 5 പവന്റെ ആഭരണങ്ങളും വിവാഹ വസ്ത്രങ്ങളും വിവാഹ സദ്യയും ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് 3 പെൺകുട്ടികളുടെ കല്യാണം ഇപ്പോൾ നടത്തി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ
ദയ കൈവയ്ക്കാത്ത മേഖലകളേ ഇല്ല. എല്ലാ മേഖലകളിലും കൈവച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ സഹായം എന്ന് പറയുന്നത് അതെ അടുത്ത കാരുണ്യ വിപ്ലവം മങ്കരയിലാണ്. ഒരു 9ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടിക്ക് വൃക്കം മാറ്റി വെക്കാനുള്ളതാണ്. അത് അപ്പോൾ പുതിയ ഭരണസമിതിയൊക്കെ വന്ന് ആ ഭരണസമിതിയുടെയും ജനങ്ങളുടെയും പൊതുപ്രവർത്തകരുടെ ഒക്കെ സഹായത്തോടെ നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനവും ജനകീയമാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ ദയക്ക് സാധിക്കുന്നത് ദയയെ എക്കാലത്തും കൈയയച്ച് സഹായിക്കുന്ന ദയയുടെ അഭ്യുദയകാംക്ഷികളുണ്ട്. അവരാണ് ഈ ദയയെ ഇങ്ങനെ എല്ലാം ഏറ്റെടുക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതും. ദയ ഇന്ന് വരെ ഏറ്റെടുത്ത ഒരു പരിപാടിയും പകുതിയിൽ വെച്ച് നിർത്തേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല. എല്ലാം പരിപൂർണ വിജയമായിരുന്നു എന്നുകൂടെ അറിയിക്കുകയാണ്. മെമ്പർ ഇത്രയും പറഞ്ഞപ്പോൾ അപ്പൊ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മുടെ മുൻ പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ കബീർ സാറിനെ വിളിക്കും. ബഹുമാന പെരുങ്ങോട്ടൂർ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദയ സൊസൈറ്റി അധ്യക്ഷൻ, ഭാരവാഹികളെ, ഇവിടെ കൂടിയ സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകരെ, നാട്ടുകാരെ, ഈ ഒരു മഹത്തായ സന്ദർഭത്തിൽ പങ്കുചേരുന്നതിന് വലിയ ഒരു സന്തോഷം തോന്നുകയാണ്. നമ്മുടെ അബ്ദുൽ ഖാദിർ നമ്മുടെ കുട്ടിയാണ്. ഇവിടെ കുറേ കാലമായിട്ട് അതൊക്കെ നമ്മളെക്കാരും ഇപ്പോൾ അവർക്ക് അത് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നു. അബ്ദുൽ ഖാദിറിൻ്റെ വിവരത്തെ കുറിച്ച് പെരുങ്ങോട്ടൂർ പല ഭാഗത്ത് കിടക്കുന്നു ഈ സംഘടന 260ഓളം ആൾക്കാരുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. ആ ഒരു നല്ല പ്രവർത്തനത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ച് അവർക്ക് ദൈവം എല്ലാവിധ അനുഗ്രഹങ്ങളും ആയുസ്സും കൊടുക്കട്ടെ എന്ന് ആദ്യമായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഈ ഒരു സംഘത്തിൻ്റെ പേരെന്നെ ദയ എന്നുള്ളത് വിടാൻ അവർക്ക് ആരിൻ്റെ നിർദ്ദേശം വന്ന് ആ നല്ലൊരു പേരായിട്ട് എന്നും ഈ നാട്ടിൽ നിലനിൽക്കട്ടെ. അവർക്ക് ഓരോ അടിക്കനുസരിച്ച പ്രതിഫലം ദൈവം അവർക്ക് അനുഗ്രഹിച്ച് കൊടുക്കട്ടെ എന്ന് മാത്രം അഭ്യർത്ഥിക്കുന്ന അപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. അടുത്തായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നതിലെ പ്രിയപ്പെട്ട ജമാൽ മാഷെ ക്ഷണിക്കുക. ബഹുമാന്യരെ, കൂടുതൽ പറഞ്ഞ് ഈ മനസ്സ് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന സന്തോഷത്തിൽ അത് ചെറുതാക്കുന്നില്ല. ആക്ഷൻ സ്പീക്സ് ലൗഡർ ദാൻ വേർഡ്സ് എന്നാണല്ലോ. പ്രവർത്തനമാണ് വാക്കുകളെക്കാൾ ഉറക്കെ സംസാരിക്കുക. തീർച്ചയായിട്ടും ദയയുടെ പ്രവർത്തനം നിങ്ങളുടെ എത്ര ഉച്ചത്തിലുള്ള വാക്കുകളെക്കാൾ ഇവിടെ മുഴങ്ങി കേൾക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു. എല്ലാവിധ സഹായ സഹകരണങ്ങളും പള്ളി കമ്മിറ്റിയുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും വ്യക്തിപരമായും ഞങ്ങൾ ഇതേപോലത്തെ ചെറിയ ലളിതമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അകന്നു അത്രയൊക്കെ എത്തില്ലെങ്കിലും ചെറിയ നിലയ്ക്ക് ഞങ്ങളും ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ആ പ്രവർത്തനത്തിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനത്തിനുള്ള സഹായവും എപ്പോഴും ഉണ്ടാകുമെന്ന് മാത്രം വാക്ക് നൽകിക്കൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. ഇനി ആരെയും പ്രത്യേകം വിളിച്ച് കളിക്കില്ല. ആരെങ്കിലും താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാം. പത്മനാഭൻ മാഷ് അമ്പലപ്പാറയാണ് ഞങ്ങളുടെ ദയയുടെ കാരണവർ എന്നാണ് ഞങ്ങൾ വിളിക്കുന്നത്. അമ്പലപ്പാറയിൽ ഏറ്റവും പൊതുസമ്മതനായ ഒരു വ്യക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പത്മനാഭൻ മാഷാണ്. പ്രിയപ്പെട്ട നാട്ടുകാരെല്ലാവരും മറ്റും എൻ്റെ പ്രണാമം. ദയ എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കി. കാരണം നമ്മൾ കാരുണ്യമുള്ള മനസ്സുള്ള ആർക്കും ദയയിൽ ചേരാം. അതാണ് എനിക്ക് ആദ്യം പറയാനുള്ളത്. കാരണം ഇതിനൊരു മെമ്പർഷിപ്പിനൊരു പ്രത്യേകത ഒന്നുമില്ല. ഓരോ മാസം 300 റുപ്യ പ്രകാരം നമ്മൾ വരിസംഖ്യ അടയ്ക്കണം. അതുപോലെ ആദ്യം ചേരുമ്പോൾ 1400 റുപ്യ അഡ്മിഷൻ ഫീസ് കൊടുക്കും. ഇത് കൊടുക്കുന്ന ആർക്കും ചേരാം. പക്ഷേ അതിൽ വേറൊരു ഇത് കൂടിയുണ്ട്. ഈ ചേരുന്ന ആളെ സ്വന്തമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും സമ്പാദിക്കുന്നവരാവണം. ഒന്നുകിൽ ജോലി ഉണ്ടാവണം, അല്ലെങ്കിൽ സമ്പാദ്യം ഉണ്ടാവണം. കാരണം ഇപ്പം ഞങ്ങളടക്കം എല്ലായിടത്തും എത്തുന്നുണ്ട്. ഇവരാരും തന്നെ ടി എല്ല ഒന്നുമില്ല. എല്ലാം അവരവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് പോകണം ഓരോ ദിക്കിലും. അതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത. പിന്നെ ഇതിൽ പൈസ ആരും കൈ കൊണ്ട് പൈസ തൊടില്ല. എല്ലാ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വരും. എല്ലാം ചെക്ക് പ്രകാരം ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ ഈ വീട് പണി പറഞ്ഞാൽ അതിന് ചെക്ക് പ്രകാരം കൊടുക്കാൻ നമുക്ക്. ഒരാളും പൈസ കൈകൊണ്ട് തുടർന്ന ഏർപ്പാടില്ല, കൈകൊണ്ട് പിരിക്കലുമില്ല. ആർക്കും നിങ്ങൾ പൈസ ആയിട്ട് കൊടുക്കണ്ട. നേരിട്ട് അക്കൗണ്ട് നമ്പർ തരും, അതിലേക്ക് അയക്കുക. അത് പിന്നെ മാത്രമല്ല ഈ വാട്സപ്പ് കൂടെ അന്നന്ന് എന്ത് വന്നു, എത്ര വന്നു, ആർക്ക് വന്നു, ഏത് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വന്നു, ഇത് മുഴുവനും ദിവസേന പ്രസിദ്ധീകരിക്കും. എല്ലാവർക്കും ഇതിൽ 260 ആളല്ല, അതിലധികം ഇതിൽ ആൾക്കാർ ഇതിൽ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കും എല്ലാവർക്കും കാണാറുണ്ട്. കംപ്ലീറ്റ് ദയയുടെ ഇതിൽ ചേർന്നിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും ഇവരുടെ വരവുകളും കംപ്ലീറ്റ് കാണാം. ഇതിലൊന്നും കള്ളത്തരമില്ല. അപ്പോൾ അത്രയും ഇതായിട്ടുള്ള നിഷ്കളങ്കമായിട്ടുള്ള നടത്തുന്ന ഒരു പദ്ധതിയാണ്. അതാണ് ഈ പദ്ധതിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിജയം. ഈ വിജയത്തിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം ഇപ്പോൾ എല്ലാ സംഘടനകളും ധാരാളം 2015 4 ആളായിട്ട് പെരുങ്ങോട്ടൂർ ഇറങ്ങിയതാണ്. പിന്നെ അമ്പലപ്പാറയാണ് ആദ്യത്തെ വീട് പണിത്. അന്ന് മുതൽക്കാണ് അന്ന് മുതൽക്കാണ് പെരുങ്ങോട്ടൂർ ഞാനും ഉണ്ടായില്ല. അപ്പോൾ അന്ന് തൊട്ടിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുഴുവൻ വളർച്ചയ്ക്ക് പ്രധാന കാരണം ഞങ്ങളുടെ ലീഡർ ചെയ്യുന്നതാണ്, സംശയമൊന്നുമില്ല. കാരണം അത്രയധികം എല്ലാ കാര്യത്തിലും ശുഷ്കാന്തിയോടുകൂടെ നടത്തിക്കാനുള്ള എല്ലാ കഴിവുമുണ്ട്. ലീഡർ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന മുഴുവൻ കഴിവുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരൊറ്റ കഴിവുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ മാറുന്നു വരുന്നത്.
ഇനി ഇത് ഇപ്പം ലോകത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഇതിൽ ആൾക്കാരുണ്ട്. അമേരിക്കയിലും ദുബായിലും എന്നല്ല എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും ഉണ്ട്. നമുക്ക് പ്രതിനിധികളുണ്ട്. ഈ 260 ആളെ പറയുന്നതൊന്നും നമ്മുടെ നാട്ടുകാരല്ല. നമ്മുടെ നാട്ടുകാർ കുറവാണ്. ഞങ്ങളുടെ അമ്പലപ്പാറയിലത് 8-10 ആളൊക്കെ ഉള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ളതുപോലെ ഓരോരോ പ്രദേശത്തും ഉള്ള ആൾക്കാരാണ് ഇതിനെ വളർത്തി വരുന്നത്. പിന്നെ നമ്മളിതിൽ ചേർന്ന് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കുറേ പൈസ കൊടുക്കണമെന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധമില്ല. അതാണ് വേറൊരു പ്രത്യേകത. ഞാൻ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്താൽ ഓരോരോ പദ്ധതിയും വരുമ്പോൾ പൈസ നിങ്ങൾക്ക് ഇവരെ ഇതിൽ വാട്സപ്പിൽ കൂടെ പറയും ഇന്ന പ്രവർത്തനമാണ് നടത്താൻ പോണത്, അതുകൊണ്ട് അതിന് സന്മനസ്സുള്ളവർ കൊടുക്കാതെ. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ആൾക്കാരോ നിങ്ങളുടെ വേണ്ടപ്പെട്ടവരോ നിങ്ങളുടെ മക്കളോ മരുമക്കളോ ദുബായിലോ വേറെ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ജോലിയുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ കൊണ്ട് പറ്റണത് 100 രൂപ വെച്ചാൽ 100 രൂപ കൊടുപ്പിക്കുക ഓരോ പദ്ധതിക്ക്. അതാണ് നമ്മൾ സഹകരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം. അങ്ങനെ അല്ലാണ്ട് ഈ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്തവരെ ആരും പൈസ കൊടുത്തോളണമെന്നില്ല. പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ പെൻഷൻ പദ്ധതി വന്നപ്പോൾ 25 കലാകാരന്മാർക്ക് മാസവും പെൻഷൻ കൊടുക്കണം എന്നൊരു പദ്ധതി അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ പരിയാൻപറ്റ വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം ഉണ്ടായത്. ഈ ബാബുഭാഷ കെയർ തന്നെ അവിടെ ഉണ്ടായത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനത്തിന് 25 ആൾക്ക് പെൻഷൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചപ്പോൾ അത് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു 15 ദിവസത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ആ 25 പേരും സ്പോൺസർ ചെയ്തു. 25,000 രൂപ വീതം 12,000 രൂപ വീതം ഓരോ ഒരു കൊല്ലത്തിന് ഇനി പഠിക്കാനില്ല. ഒരു കൊല്ലത്തിന് അവർക്ക് പെൻഷൻ ഉറച്ചു. അത് തീരെ വയസ്സായിട്ട് 80-90 വയസ്സായിട്ട് നീട്ട് നടക്കാൻ അതിനും കൂടി വയ്യാത്ത അർച്ച കലാകാരന്മാർക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അവർക്കൊരു തൊഴിലുമില്ല, ആരും സഹായിക്കാനും ഇല്ലാത്തൊരു സ്ഥിതിയാണ്. അങ്ങനത്തെ അവർക്കാണ് അപ്പോൾ അത് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം എന്താ വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ഒരാളുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ചെയർമാനെ എഴുതി അങ്ങനെ ഒരു അർഹതപ്പെട്ട ഒരാളുണ്ടെന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ അത് വാട്സപ്പിലിടും. എന്നിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ഇതിൽ ദയയിലെ 2-3 പേരെ ആ സ്ഥലത്തേക്ക് അയച്ചിട്ട് അന്വേഷിക്കും ഇത് യാഥാർത്ഥ്യമാണോ എന്നുള്ളത്. നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ആളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എടുക്കും. പിന്നെ അതിന് നിയമവശങ്ങൾ വേറെ വല്ലതുണ്ടോ അതൊക്കെ അന്വേഷിക്കും അവർ. അത് കഴിഞ്ഞ് പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാട്സപ്പിലിടും. എന്നിട്ട് എല്ലാവരുടെയും അഭിപ്രായം അറിയിക്കണം. അതിൽ ഭൂരിപക്ഷ അഭിപ്രായം അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അവരെ എന്നെ ആൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അല്ലാണ്ട് ചെയർമാനും ഒറ്റയ്ക്ക് തീർച്ചയാക്കില്ല, ഇവിടെ ഖജാൻജി ആരും ഇതിൽ നേരിട്ട് നിശ്ചയിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് പ്രത്യേകത. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എല്ലാവിധത്തിലും ജനകീയമായിട്ടുള്ള ഒരു കമ്മിറ്റിയാണ് ദയ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് ഒരിക്കലും പുരോഗമനമല്ലാണ്ട് അധപ്പതനം വരാത്തത് പ്രധാന കാരണം. ഇതിൽ ആർക്കും സമ്പാദ്യത്തിൽ 10 രൂപ എടുക്കണമെന്നോ ഉണ്ടാക്കണമെന്നോ യാതൊരു മോഹമില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ അബ്ദുൽ ഖാദർക്ക് വളരെ കഷ്ടപ്പാടാണെന്ന് അറിഞ്ഞു. ആ കഷ്ടപ്പാട് ഈ പുതിയ വീട്ടിൽ കയറിയതിന് ശേഷം എല്ലാം മാറി സുഖമായി ഇരിക്കട്ടെ എന്ന് മാത്രം ആശംസിച്ചുകൊള്ളുന്നു. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ദയയെക്കുറിച്ച് ഏകദേശം എല്ലാവർക്കും അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. ഇതൊക്കെയാണ് ദയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു തുറന്ന പുസ്തകമായിട്ടുള്ളൊരു ഇതാണ്, തുറന്ന പുസ്തകം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ദയയുടെ കാര്യങ്ങളും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളും എല്ലാവരും വിശദീകരിച്ചു. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു സംഭവം സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷിക്കുന്നുണ്ടാവുക ഞങ്ങളുടെ ഒരു മെമ്പറായ സലീം നാലകത്തായിരിക്കും. അദ്ദേഹം ഇപ്പോഴും അവിടെ ഡ്യൂട്ടിയിലായിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ ലൈവ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടാവും. കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു നമ്മുടെ ഖാദർക്കൊക്കെ ഒരു വീട് കൊടുക്കണമെന്ന്. അദ്ദേഹം ഒരു വർഷത്തിന് മുൻപ് തുടങ്ങിയതാണ് ഈ ഒരു കാര്യം. നമ്മുടെ ഇങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും വൈകാൻ തന്നെ കാരണം. എന്തോ എല്ലാത്തിനും ഒരു സമയമുണ്ടല്ലോ, ദൈവം നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന ആ സമയത്ത് ചില കാര്യങ്ങൾ നടക്കുള്ളൂ. അത് ഇപ്പോഴാണ് അത് അനുയോജ്യമായി വന്നത്. അത് ഈ അടുത്തായിട്ട് വീണ്ടും അവതരിപ്പിച്ചു. ചെയർമാൻ ഉടനെ തന്നെ കാര്യങ്ങൾ പറയുകയും ശങ്കർജി ഇവിടെ വന്ന് കാര്യങ്ങൾ തിരക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സത്യാവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഒരു പരിപാടി തുടങ്ങാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചു. ദയ ചെയ്യുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും വളരെ സുതാര്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ദയ ഏറ്റെടുക്കുകയുള്ളൂ. സത്യസന്ധമായിട്ട് അർഹത ഇല്ലാത്ത ഒരാൾക്കും ദയ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാറില്ല, കൊടുക്കാറില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ എൻക്വയറിയും അന്വേഷണം. ചില ആളുകൾ വിചാരിക്കും ഒരു ചെറിയൊരു കാര്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്തിനാ അത്ര പേര് വരുന്നത്, എന്തിനാ അന്വേഷിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ പല ആളുകളും ചിലപ്പോൾ ചിന്തിച്ചെന്ന് വരാം. അതുപോലെ തന്നെ എന്തിനാ അങ്ങനെയുള്ള ലൈവുകൾ കാര്യങ്ങൾ നടത്തുന്നത് എന്നുള്ള ചിന്താഗതികൾ പലർക്കും ഉണ്ടാകാം. ദയയുടെ ആളുകൾ 264 ആളുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ 264 ആളുകളും പല പല സ്ഥലത്തുള്ള ആളുകളാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ ഞങ്ങളുടെ മറ്റേ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലൂടെയും അതുപോലെ വാട്സപ്പിലൂടെയും പ്രചരിക്കുമ്പോൾ ഇതെത്രമാത്രം സുതാര്യതയാണ് എന്ന് അവർക്കും കൂടെ മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പരസ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. മറ്റേ ഞങ്ങളുടെ ചെയർമാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ഒളിവോ മറവോ ഇല്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ്. ആർക്കും എല്ലാ ദിവസവും ദയ എന്താണെന്നും ദയയിലേക്ക് വരുന്ന വരുമാനവും ദയയിലേക്ക് പോകുന്ന കാര്യങ്ങളും എല്ലാ ദിവസവും കാലത്ത് 6 മണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പിലുണ്ടാവും. അതിൻ്റെ അപ്ഡേറ്റ് എല്ലാ ദിവസത്തെയും അപ്ഡേറ്റുകൾ കാര്യങ്ങൾ ഗ്രൂപ്പിലുണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ചടങ്ങ് വളരെ ദയയ്ക്കും ധന്യമായൊരു ദിവസമാണ്. ഖാദർക്കും കുടുംബത്തിനും എത്രയും പെട്ടെന്ന് നല്ലൊരു വീട്ടിൽ കഴിയാനുള്ള അവസരം ദൈവം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കും, അവർക്ക് ഉണ്ടാവട്ടെ. അതുപോലെ തന്നെ ഖാദർക്കയുടെ അസുഖവും ദൈവം എത്രയും പെട്ടെന്ന് പൂർണ്ണ ആരോഗ്യവനായി മാറ്റട്ടെ എന്ന് കൂടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നന്ദി, നമസ്കാരം. അടുത്തായിട്ട് ഉമർ ഭായ്
ബഹുമാന്യരെ, വൈകിയ വേളയിൽ ആരെയും പേരെടുത്ത് പരാമർശിക്കുന്നില്ല. എൻ്റെ പേര് ഉമ്മർ അമ്പലപ്പാറയാണ്. ദയയുടെ 1 വർഷമായിട്ട് ദയയിലെ അംഗമാണ്. അത് പറയുമ്പോൾ ദയ രൂപീകൃതമായിട്ട് 6 വർഷത്തോളമായി. ആ 6 വർഷത്തിൽ 5 വർഷക്കാലവും ഈ ദയയെ വീക്ഷിക്കാനുള്ള അവസരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം നമ്മുടെ EB രമേഷ് സാറ് അമ്പലപ്പാറ 2nd വില്ലേജ് ഓഫീസറായിരുന്നു. അദ്ദേഹവുമായിട്ടുള്ള അടുപ്പവും മുഖേന ദയയെ വീക്ഷിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം അന്ന് മുതൽ തന്നെ നമുക്ക് തോന്നിയൊരു കാര്യം, ദയ ഇതുപോലൊരു നല്ലൊരു പ്രസ്ഥാനമാണ് എന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോഴും എൻ്റെ ഗുരുനാഥനാണ് നേരത്തെ സംസാരിച്ച പത്മനാഭൻ മാസ്റ്റർ. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം കൂടി ദയയിലേക്ക് കടന്നു വന്നു. പിന്നെ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മറ്റൊന്നും ചിന്തിക്കാനില്ല. ദയയിൽ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കാൻ ആ ഒരു അംഗീകാരം തന്നെ മതി. അതാണ് എൻ്റെ വീക്ഷണം. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും മനുഷ്യരാണല്ലോ, മനുഷ്യനൊരു സ്വഭാവമുണ്ട്. അത് എനിക്കും ഉണ്ടായി കുറച്ച് കാലം. കാരണം എന്ത് നല്ല കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും അത് പിന്നെ ആവാം എന്നുള്ളൊരു കാഴ്ചപ്പാടുണ്ടല്ലോ. ആ രീതിയിൽ ഒരു 5 വർഷം പോയി. പക്ഷെ ആ 5 വർഷം ദയയെ കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാനും അടുത്തറിയാനും കഴിഞ്ഞു. പിന്നീട് നമ്മുടെ അമ്പലപ്പാറയിലെ ഒരു കാരുണ്യ വിപ്ലവം, സുരേഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ കുട്ടിയുടെ വൃക്ക മാറ്റിവെക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിലാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് എടുത്തു ചാടിയത്. ദയയിലെ തന്നെ ഒരു മെമ്പർ, വനിതാ മെമ്പർ ആണ് വൃക്ക ദാനം നൽകിയത്, ആരും ഇല്ലാത്ത സന്ദർഭത്തിൽ. അത് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ വല്ലാതെ ആകർഷിച്ചു. അതും കൂടി ആയപ്പോൾ ഇനി ഒരു നിമിഷം ഈ ദയയിലേക്ക് അംഗത്വം എടുക്കാതെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ ശരിയല്ല എന്ന് തോന്നുകയും അവിടെ ആ വേദിയിൽ വെച്ച് തന്നെ ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത്. എന്നിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുകയല്ല, ഇവിടെ ദയയുടെ ഭവനങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു. നമുക്കറിയാം, നാസർ മാനുക്ക എന്ന് പറയുന്ന സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകൻ, അദ്ദേഹം മലപ്പുറം ജില്ലക്കാരനാണ്, നിലമ്പൂർ ആണ് സ്വദേശം എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. പക്ഷെ അദ്ദേഹം ഈ കേരളത്തിൽ മറ്റ് എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളിലും 600-ലധികം വീട് നൽകിയ വ്യക്തിത്വമാണ്. ഒരുപക്ഷെ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ നേർക്കുനേരെ പരിചയപ്പെടുന്ന ദയയുടെ പ്രവർത്തനത്തിൽ കൂടെ തന്നെയാണ്. ദയയുടെ കഴിഞ്ഞ ഓണക്കിറ്റ് വിതരണത്തിന് അമ്പലപ്പാറ വരുമ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തെ നേരിട്ട് കാണാനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എളിമയാർന്ന പ്രവർത്തന ശൈലി മനസ്സിലാക്കാനും കഴിഞ്ഞത്. അന്ന് അദ്ദേഹത്തിനോടും നമുക്ക് വലിയ ആകർഷണം തോന്നിയിരുന്നു. അതിനുശേഷം ദയയുടെ കഴിഞ്ഞ 3 ദയാഭവനങ്ങൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹത്തിനെ നമ്മുടെ ചെയർമാൻ ഏൽപ്പിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഉന്നതാധികാര സമിതി ഏൽപ്പിച്ചു. അപ്പോൾ അതിലുണ്ട് പ്രത്യേകത. നമ്മളിപ്പോൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് ആളുകളെ കിട്ടും. ദയയുടെ പരിപാടിയൊക്കെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുമ്പോൾ മന്ത്രിമാരെ, MLA-മാരെ ആരെ വേണമെങ്കിൽ കിട്ടും. പക്ഷേ ദയ നോക്കാറുള്ളത് ഇതുപോലെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാത്ത, അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ സമൂഹത്തിന് ഉപകാരം ചെയ്യുന്ന പൊതു വ്യക്തിത്വങ്ങളെ കൊടുത്തിട്ടാണ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാറുള്ളത്. അങ്ങനെ നാസർ മാനുക്ക ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ വരികയും ആ 3 വീടിന്റെ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം അദ്ദേഹം നിർവഹിക്കുകയും ചെയ്തു. അതിനുശേഷം അന്നും ആ വേദിയിലും ശേഷവും ചെയർമാനോട് അദ്ദേഹം വിളിച്ചു പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട്. ഞാനിവിടെ 600 വീട് കൊടുത്ത വ്യക്തിയാണ്, 600 വീട് കൊടുത്ത വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ. പക്ഷേ ഇത്രയും അർഹതപ്പെട്ട, ദയ നൽകിയ ഈ 3 വീടുണ്ടല്ലോ, ഇത്രയും അർഹതപ്പെട്ട ആളുകൾ ആ വീടുകളിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് സംശയമാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായി. അത്രയും സുതാര്യമായിട്ടാണ് ദയയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പോകുന്നത് എന്നാണ് പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞത്. അതോടൊപ്പം നാസർ മാനുക്ക മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി ചെയ്തു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സുഹൃത്ത്, ഒറ്റപ്പാലം സ്വദേശിയായ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സുഹൃത്ത് 2 വീട് വെക്കുവാനുള്ള സ്ഥലം നൽകുന്നുണ്ട്. അത് ദയയെ ഏൽപ്പിക്കാനാണ് തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് നാസർ മാനുക്ക പറയുകയുണ്ടായി. അത് നൽകാൻ വന്നപ്പോൾ അവര് ചെയ്തത് 2 വീടിന് പകരം 3 വീടിനുള്ള സ്ഥലം നൽകിക്കൊണ്ടാണ് നാസർ മാനുക്കയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സുഹൃത്തും തിരിച്ചുപോയത് എന്നാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, ദയയെ അടുത്തറിയുന്നവരും അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ അംഗങ്ങളായിട്ടുള്ള ആർക്കു തന്നെ കൂടുതൽ പ്രചോദനവും കൂടുതൽ ആത്മവിശ്വാസവും കൂടുതൽ മനഃശാന്തിയും നൽകുന്ന രീതിയിലാണ് ദയയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നും പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന സന്തോഷം പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ട് ഈ നമ്മുടെ ഖാദർ ഖാന്റെ ഭവനം എത്രയും പെട്ടെന്ന് യാഥാർത്ഥ്യമാവട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും നല്ലത് വരട്ടെ എന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. നമ്മുടെ ഷുക്കൂർ പട്ടാമ്പി. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഞാൻ വരുന്നത് പട്ടാമ്പിൽ നിന്നാണ്. ഏകദേശം ഒരു 10-70 കിലോമീറ്ററോളം ദൂരം രാവിലെ തന്നെ യാത്ര ചെയ്തിട്ടാണ് വരുന്നത്. എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കാതർക്കാടും അവിടെ കുടുംബത്തോരോടും ഒക്കെ പറയാനുള്ളത്, ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ദുആ ചെയ്യണം, പ്രാർത്ഥിക്കണം. ഞങ്ങളൊക്കെ സാധാരണക്കാരായ ആളുകളുണ്ട്, ഇതിൽ ജോലിക്കാരുള്ള ആളുകളുണ്ട്, കച്ചവടക്കാരുണ്ട്, മറ്റ് വിദേശങ്ങളിലൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ സമ്പാദ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇതുപോലത്തെ കാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകളാണ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത്. നിങ്ങൾ ആത്മാർത്ഥമായി ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം. അത് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. ടീച്ചറെ,
മിനി ടീച്ചറെ ഒറ്റപ്പാലം മാരാർക്കുളം സ്കൂളിലെ ടീച്ചറാണ്. പടിഞ്ഞാറക്കര സ്കൂളിലെ ടീച്ചറാണ്. കുണ്ടുവമ്പടത്താണ് വീട്. ടീച്ചർ ദയയുടെ ആദ്യകാലം മുതലുള്ള അംഗമാണ്. നമസ്കാരം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ. ഈ കാതർക്കായുടെ ഈ കുറ്റിയടിക്കൽ ചടങ്ങിന് രാവിലെ ഈ തിരക്ക് പിടിച്ച ഇത്രയും ഈ സമയത്ത് ഇത്രയും പേര് ഇവിടെ വന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെ നിങ്ങളുടെ ആ നല്ല മനസ്സിൻ്റെയും ആ കാരുണ്യത്തിൻ്റെയൊക്കെ പ്രതിഫലനം തന്നെയാണ്. അതിന് ഇവിടെയുള്ള നാട്ടുകാർ, ജനപ്രതിനിധികൾ, നമ്മുടെ ദയാ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് ചെയർമാൻ, ബഹുമാനപ്പെട്ട ചെയർമാൻ പെരുങ്ങോട്ട് കുറിച്ചിയാണ്. അദ്ദേഹം ഇതിന് തയ്യാറെടുപ്പായിട്ട് ഇന്നലെ തന്നെ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നു. പിന്നെ ഇതിന് നേതൃത്വം വഹിക്കുന്ന ബാബുരാജ് മാഷ്, ശങ്കർജി, ബാക്കി നമ്മുടെ ദയാ കുടുംബത്തിലെ പ്രിയപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും ആദ്യം നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ദയാഭവനം കെട്ടിക്കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അത് ആജീവനാന്തം കെട്ടുറപ്പുള്ള ഒരു വീടായിരിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പ് നൽകുകയാണ്. പിന്നെ അത് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ പരിചയസമ്പന്നനായ നമ്മുടെ കോൺട്രാക്ടർ ശ്രീ രാജേഷാണ്. നമ്മുടെ ദയാ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റിൻ്റെ ദയയുടെ മക്കളായി ഏറ്റെടുത്ത ബബിത, അമൃത കുട്ടികൾക്ക് വീട് വെച്ച് നൽകി. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതിനേക്കാൾ അധികം സൗകര്യത്തിലാണ് വീടുകൾ അവിടെ പണിത്. നമ്മൾ നാസർ മാനുക്കായി നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ 3 വീട് അന്ന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്. അത് അത്രയും കെട്ടുറപ്പുള്ള നല്ലൊരു വീട് ദയ ചെയ്തു തരും എന്ന്. അതിന് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഫണ്ട് ഇനിയും ആവശ്യമുണ്ട്. ദയാ കുടുംബങ്ങളിൽ കുറേ പേര് ഇതിനെ സഹായിച്ചു. ആ സഹായിച്ചവർക്കും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അഭ്യുദയാകാംക്ഷികളായ ദയാ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റിൻ്റെ സുതാര്യതയും സത്യസന്ധതയും കണ്ട് അർഹതപ്പെട്ട കൈകളിലേക്കാണ് നമ്മുടെ ഈ പൈസ, അവരുടെ ഓരോ പൈസയും എത്തിച്ചേരുന്നത് എന്ന് പൂർണ്ണബോധ്യമുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് പേര് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ 6 ലക്ഷം എന്നുള്ളതിലേക്ക് ഇനിയും നമുക്ക് എത്തേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് ഇനിയും സഹായങ്ങൾ എത്തിക്കണമെന്നും അപേക്ഷിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും നന്ദിയും. ഇത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഈ പണി പൂർത്തിയാവാൻ ജഗദീശനെ കൂടി അള്ളാഹു കൂടി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് മാത്രം ആശംസിക്കുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, 1-2 കാര്യങ്ങൾ കൂടി പറയാനായിട്ട് വിട്ടുപോയി. ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പലരും സംസാരിച്ചപ്പോൾ ദയാ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് 4 കോടി രൂപയുടെ സഹായമൊക്കെ ചെയ്തെന്ന് വെച്ചപ്പോൾ പലരും വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ദയ ഒരുപാട് സമ്പത്തും മൂലധനമൊക്കെയുള്ള ഒരു ട്രസ്റ്റാണെന്നുള്ളത് പലരും കരുതിയിട്ടുണ്ടാവും. ദയാ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റിന് മൂലധനമൊന്നുമില്ല. ദയാ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റിൻ്റെ പ്രവർത്തന മൂലധനം എന്ന് പറയുന്നത് അംഗങ്ങൾ മാസം തോറും നൽകുന്ന മാസവരി 300 രൂപയാണ്. ഞങ്ങൾ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കൊരു വിശ്വാസമുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തന അല്ലെങ്കിൽ കഠിനാധ്വാനം, ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തന സുതാര്യത ഇതെല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ട് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള സുമനസ്സുകളായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ആളുകളുണ്ട്. അവർ ഓരോ കാര്യവും പൂർത്തീകരിക്കാനായിട്ട് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുമെന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസം മാത്രമാണ് ഞങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ളത്. ആ വിശ്വാസം ഇന്നേ വരെ തെറ്റിയിട്ടില്ല. ഓരോ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ തുടങ്ങി വെച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പൂർത്തീകരിക്കുമ്പോഴേക്കും അതിന് വേണ്ട ഫണ്ട് എത്തും. ചില ഘട്ടങ്ങളിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ ഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഹായം ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചത് ദയാ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റാണ്. കാരണം 82 ലക്ഷത്തോളം രൂപയാണ് ഞങ്ങൾ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ പീരീഡിൽ മാത്രമായിട്ട് പൊതുജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചിട്ടാണ്. ആ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ഇതേപോലെ ഒരു വീട് പണി, 2 വീട് പണികൾക്കായിട്ട് ഞങ്ങൾ പദ്ധതി പ്ലാൻ ചെയ്തപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ആ സമയത്തിൽ അതിന് വേണ്ട തുക ലഭിക്കാതെ വന്നപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾ പുതിയൊരു പദ്ധതി ഞങ്ങൾ ആവിഷ്കരിച്ചത്, ബിരിയാണി ഫെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ബിരിയാണി ഫെസ്റ്റിന്റെ ഭാഗമാണ് ഇവിടെ മെമ്പർ സൂചിപ്പിച്ച് ബഹുമാഷിലൂടെ ഞങ്ങൾ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു 150-150ഓളം പേരിൽ നിന്നുള്ള ഓർഡർ ഞങ്ങൾക്ക് എടുക്കാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞു. ഒരു പക്ഷേ നാളെ ഖാദറിന്റെ പരിപാടിക്കായിട്ട് തികഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ഇതുപോലുള്ള എന്തെങ്കിലും പുതിയ പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടാണെങ്കിലും സമയബന്ധിതമായിട്ട് ഞങ്ങളത് തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കും. ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നല്ലൊരു ശക്തനായിട്ടുള്ള ഒരു കൺവീനറിനെ കിട്ടി എന്നുള്ളതാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് വലം കൈയായിട്ട് നിൽക്കാൻ എന്താ പറയുക, ഒരു ബാങ്കിന്റെ തന്നെ സെക്രട്ടറി കൂടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതിലപ്പുറം ഈ പള്ളി കമ്മിറ്റിയും അതേപോലെ ജനപ്രതിനിധികളും എല്ലാം അതിനോടൊപ്പം ചേർന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് യാതൊരുവിധ ആശങ്കയുമില്ല. ഇത് രാജേഷ് 2.5 മാസം കൊണ്ട് തന്നെ തീർക്കും എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. ഈ ചടങ്ങിന് ഔപചാരികമായ നന്ദി പറയുന്നതിനായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ശക്തനായ കൺവീനർ ബാബുമാഷിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ, നാട്ടുകാരെ, എനിക്കിന്ന് വളരെ സന്തോഷമായിട്ടുള്ള ദിവസമാണ്. എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറ്റിയിറച്ചയിലുള്ള സന്തോഷമല്ല, ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചൊരു കുട്ടി, ആ കുട്ടിക്ക് തന്നെ ഒരു വീട് എൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ചെയ്തു കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെയധികം മനസ്സിന് സന്തോഷം കിട്ടുന്ന ഒരു ദിവസമായിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്നത്.
അബ്ദുൽ ഖാദർ 6ാം ക്ലാസ് മുതൽ തന്നെ സത്യത്തിൽ അസുഖബാധിതനാണ്. പക്ഷെ ആരും അത്ര അധികം ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. ഇടയ്ക്ക് അസുഖം വരും, ചികിത്സയ്ക്ക് പോവും. അങ്ങനെ കൊണ്ട് ഈ അസുഖം കണ്ടുപിടിക്കാൻ കുറേ താമസം വേണ്ടി വന്നു എന്ന് മാത്രം. അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ടും വരുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും ദയക്ക് ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങനെ നല്ലൊരു ഉദ്യമത്തിൽ എത്തിച്ചേരാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷം. കാരണം നമ്മളാരും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാതെ പോയിരുന്നതാണ്. സലീം നാലകത്ത് ഇല്ല, സലീം നാലകത്ത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി കയറാപ്പോൾ എനിക്കൊക്കെ ഒരു മനസ്സിലൊരു വേദന, നമ്മളത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയില്ലല്ലോ എന്നുള്ള മാനസികമായിട്ടുള്ള ഒരു വേദനയാണ് സത്യത്തിലുണ്ടായത്. നമ്മൾ ചെയ്തില്ല, മറ്റാൾ ചെയ്തിട്ട് നമ്മളെ നാട്ടിലത്തെ ഒരാൾക്ക് വേണ്ടി വന്നു ഒരു വീട് കൊടുക്കാൻ. എന്തായാലും നമ്മുടെ ദയാ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷം. ആദ്യവർക്ക് നന്ദി പറയുകയാണ്. അതിൻ്റെ ചെയർമാൻ എൻ്റെ റിലേഷനാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുന്നൊന്നുമില്ല. നന്ദി. പിന്നെ നമ്മളെ പല തിരക്കും മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ സെല്ലി ചേച്ചിയെ വിളിച്ചപ്പോൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഞാൻ വരാൻ പക്ഷേ എന്നാണ് ഒറ്റ വാക്കാണ്. പിന്നെ ശ്രീമാരോട് നിർബന്ധമായിട്ട് വരണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ വരാമെന്നും പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഈ ജനപ്രതിനിധികൾ പല തിരക്കുകളും മാറ്റി വെച്ചിട്ടാണ് അവർ വന്നിട്ടുള്ളത്. പക്ഷെ അവർക്കും നന്ദി പറയുന്നു. അതേപോലെ വളരെ ദൂരെ നിന്ന് ഈ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ പട്ടാമ്പി ഇവിടുന്നൊക്കെ ഇവിടെ ഈ സമയത്ത് എത്തണം പറഞ്ഞിരുന്നത് നമുക്കറിയാം. വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഇത്രയധികം ബുദ്ധിമുട്ട് സഹിച്ചിവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന് നമ്മൾ ഈ നല്ല ഈ ഉദ്യമത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് സഹകരിച്ച അവർക്കും പ്രത്യേകം ദയാകുടുംബങ്ങളിൽ എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറയുന്നു. അവരോടെ കൂടെ ഇവിടെ വന്ന പള്ളി കമ്മിറ്റി മെമ്പർമാർ അവർക്ക് പ്രത്യേകം, നമ്മളെ സുഹൃത്തായ ജമാൽ മാഷന്മാരുള്ള കാലി ഇവരൊക്കെ ഇന്നലെ കണ്ടുവന്ന് വെറുതെ എന്ന് പറഞ്ഞുള്ളൂ. അവരെല്ലാം പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ എത്തി. അവർക്കെല്ലാം നന്ദി പറഞ്ഞു. ഇവിടെ വന്ന മുൻ ജനപ്രതിനിധികളും അവരെയും ഈ നാട്ടുകാരെയും പ്രത്യേകം നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ദയയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട്, കൂടാതെ ഇതിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ടുള്ള സഹകരണം. കാരണം ഇപ്പോൾ പലപ്പോഴും ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ജയനോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ രണ്ടാളോ കൂടിയിട്ട് മാത്രമേ ഈ പ്രവർത്തനം നടക്കാൻ കഴിയില്ല. പലപ്പോഴും ഇവിടെയുള്ള പല ആളുകളുടെയും ഒരു കണ്ണ് ഈ കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം ഉണ്ടായിരിക്കണം. പല സഹായങ്ങളും ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. അതെല്ലാം ഇപ്പോൾ ജമാൽ മാഷയെല്ലാം വാക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. അത് അക്ഷരം പ്രതി നടപ്പിലാക്കുകയും വേണം. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടി വളരെ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു ഭവനം അദ്ദേഹത്തിന് നിർമ്മിച്ചു കൊടുക്കാൻ കഴിയും. അത് കഴിയട്ടെ എന്നോട് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട്